نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ معزز سامعین کرام و ناظرین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام کیا، اور ایسے راستے سے بچا جس پر تیرا غضب ہوا۔ معزز سامعین کرام، آج میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ موجودہ حالات میں اپنے نوجوانوں کے حالات اور کیریکٹر کو دیکھ کر خون کے آنسو روئیں پھر بھی کم ہے، کیونکہ یہ نوجوان آج اپنے غفلت کے خواب سے بیدار نہیں ہو رہے ہیں۔ میں بتانا چاہوں گا کہ جس قوم کے پیچھے پوری دنیا لگی ہوئی ہے کہ میں کیسے اس قوم کو تباہ و برباد کر دوں، وہ قوم اپنا پورا دن اور پوری رات صرف کھیل کود میں، صرف فضول کے کام میں گزار رہی ہے۔ سوچیں کہ اگر کسی کے اوپر مصیبتیں آتی ہے تو اس کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن جس قوم کے پیچھے پوری دنیا ایک سازش رچنے میں لگی ہوئی ہے، اس قوم کے نوجوان ابھی اپنے وقت کو اس طرح ضائع کر رہے ہیں کہ اگر آپ قریب سے دیکھیں گے تو آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ میرے بزرگوں دوستو، علامہ اقبال نے تو فرمایا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ۔ معزز سامنے کا جس قوم کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تمہارا یہ مقام نہیں ہے، تمہاری یہ منزل نہیں ہے، آج وہ قوم اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے محلے کے چوراہوں پہ بیٹھ کر وہ تاش کی پتی کے پیچھے اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہی ہے، اپنے ماں باپ کی امیدوں پہ پانی پھیر رہی ہے۔ وہ نوجوان قوم جس قوم کے پیچھے پوری دنیا رہا کرتی ہے، ایک پہلے کے نوجوان تھے کہ جو جس طرف قدم آگے بڑھا دیا کرتے تھے، پورا زمانہ ان کی اقتدا کرتی نظر آتی تھی، لیکن آج کی قوم، آج کی نوجوان ایسے کام میں مصروف ہے کہ افسوس صد افسوس۔ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد تین ایسے کام ہیں، تین ایسے عمل ہیں جو جاری رہتے ہیں، جسے ہم ثواب جاریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ پہلا کوئی ایسا کام جو خود کر کے جائے اور آپ کے جانے کے بعد وہ باقی رہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مسجد بنوائی یا آپ نے مدرسے بنوائے، یا کسی کو ایسے کچھ ایسا کام کر کے گئے جس سے قوم فائدہ اٹھا رہی ہو، جس سے دنیا کو فائدہ ہو، جیسے کہ آپ نے پانی کا انتظام کر کے ان کو دیا، یا پھر آپ نے درخت لگائے جس سے اگر قوم فائدہ اٹھاتی ہے تو وہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے، وہ ثواب اس وقت تک ملتا رہتا ہے جب تک کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے ایسا علم پھیلایا ہو، علم نافع آپ نے لوگوں کو دیا ہو جس سے قوم فائدہ اٹھاتی ہو، تو جب تک کہ وہ علم پھیلتا رہے گا، جب تک اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تب تک کہ آپ ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے ایسی اولاد چھوڑی ہے جو آپ کے جانے کے بعد نیکی کرے تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھی جگہ بنا کر جائیں، مثال کے طور پر مسجد مدرسے بنا کر جائیں تو اس سے ثواب مل سکتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ دنیا میں ایسی جگہ بنا کر کے جا رہے ہیں جیسے کہ شراب کے اڈے ہو، جیسے فحاشی کے اڈے ہو، اگر وہاں گناہ ہو تو کیا آپ گناہ جاریہ کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا؟ کیا آپ گناہ جاریہ کے حقدار نہیں ہوں گے؟ اسی طرح جن کی اولاد نیک و صالح ہو، نماز ادا کرتی ہو، جو حج و زکات ادا کرتی ہو، اسی طرح اور نیک کام کرتی ہو، تو اس کا ثواب مل سکتا ہے۔ اور جس کی اولاد گناہ کرتی ہو، جس کی اولاد شرابیں پی رہی ہو، جس کی اولاد زناکاری کی طرف جا رہی ہو، جس کی اولاد اور گناہ کر رہی ہو، کیا اسے اس کی اولاد کے گناہ کا اجر کا بدلہ نہیں ملے گا؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے نیک علم پھیلایا ہو، اچھی تعلیم دی ہو جس سے قوم فائدہ اٹھا رہی ہے، اگر اسی طرح ہم نے کچھ ایسا علم پھیلایا ہو جس سے دنیا تباہ و برباد ہو رہی ہے، جس سے ایک دوسرے کا چین و سکون غائب ہو رہا ہو، تو کیا اس سے عذاب نہیں ملے گا؟ تو میرے بزرگوں دوستوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ اتنے ثواب جاریہ تو دور کی بات ہے، نماز پنجگانہ ادا کرنا تو دور کی بات ہے، آج ہماری قوم کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو دھوکہ نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی دھوکہ دینے میں
गुरेज नहीं करते हैं। जिंदगी तो जिंदगी, मरने के बाद भी अपने माँ बाप को धोखा देने से गुरेज नहीं करते हैं। वो इस तरह से कि जब अपने माँ बाप की मौत हो जाती है और वो उनके आखिरी रस्म अदा करने के लिए, यानी नमाज जनाजा अदा करने के लिए वो कब्रिस्तान पहुंचते हैं और सभी लोग जब इकट्ठे खड़े होते हैं, नमाज जनाजा के लिए खड़े होते हैं, वहां पे उनका बेटा भी पीछे खड़ा होता है और नमाज पढ़ने के लिए जब वो खड़ा होता है, नमाज जनाजा अदा करने के लिए खड़ा होता है, तो वो आसपास दिखता है कि कब हाथ उठाया जाएगा, कब सलाम फेरा जाएगा, कब दाएं देखेंगे, कब बाएं देखेंगे। और वो नमाज पढ़ने के बजाय वो सिर्फ लोगों के सामने दिखाने के लिए वो एक रस्म निभाता है। अफसोस कि जिस माँ ने उसे परवरिश के लिए न जाने कितनी मुश्किलें झेली थी, जिस बाप ने उसके लिए न जाने कितनी कुर्बानी दी थी, वो बाप भी उस बाप की जनाजे में भी, अपने बाप को नमाज जनाजा में भी वो धोखा देता नजर आ रहा है। और ये सिर्फ एक फर्द की बात नहीं है, आप अगर इस पर संजीदगी से जायजा लेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि हमारे कौम में ऐसे बेशुमार नौजवान हैं, ऐसे बेशुमार लोग हैं जो नमाज जनाजा में शामिल तो हो जाते हैं लेकिन नमाज जनाजा अदा नहीं करते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते नहीं है। इसका जिम्मेदार है तो कौन? आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आप कौम को धोखा दे रहे हैं, आप अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। हद तो ये है कि आप खुदा को धोखा दे रहे हैं। आज दुनिया के सामने तो आप ये साबित कर दे रहे हैं कि मैं नमाज जनाजा में शरीक हो रहा हूँ, मैं नमाज जनाजा अदा कर रहा हूँ, लेकिन खुदा ने पूछ दिया तुमने कितनी नमाज जनाजा अदा की है? तो मेरे बुजुर्गों को गौर करने का मकाम यह है कि हम दुनियावी वो काम जो हमें कभी करना पड़े या न करना पड़े, सिर्फ एक एग्जाम में पास होने के लिए, हो सकता है वो सवाल आए ना आए, फिर भी उसके लिए हम कई पन्ने रट चुके होते हैं, कई किताबें हम पढ़ चुके होते हैं कि इससे एग्जाम पास होगा, इससे हमें नंबर मिलेगा, हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे, उसके लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन जो नमाज जनाजा हम अपनी पढ़े मत पढ़े, अपने बचपन से लेकर के जवानी और बुढ़ापे तक सैकड़ों लोगों के पढ़ चुके होते हैं, उसमें अपने भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, मोहल्ले के लोग भी होते हैं, जाहिल भी होते हैं, आलिम भी होते हैं, तमाम के नमाज जनाजा में हम शामिल होते हैं। लेकिन सोचे कि कितनी की नमाज जनाजा हमने अदा की है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अगर आप इस मसले पर संजीदगी से गौर करेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, आपका वजूद हिल जाएगा कि अब तक हमने कितने लोगों को धोखा दिया है और हमारे साथ कितने लोग धोखा देंगे, क्योंकि हमने जितने लोगों को धोखा दिया है वही लोग हमारे जनाजे में भी शामिल हो गए। बज़ाहिर तो लोग कहेंगे कि इनकी नमाज जनाजा में हजारों की तादाद थी, लाखों की तादाद थी, लेकिन पढ़ने वाले चंद लोग होंगे, पढ़ने वाले पता नहीं होंगे। और आज ये पुरफितन दौर आया है, आज जो मुसीबत के वक्त आए हैं, ऐसे वक्त में तो लोग हजारों की तादाद में जमा भी नहीं हो पा रहे हैं। आप चंद लोग जमा होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके बाप भाई होंगे या आपके बेटे होंगे, अगर उन चंद लोगों में से भी अगर जिनको नमाज जनाजा ना आती हो तो सोचे कि आपकी नमाज जनाजा होगी क्या, आपकी नमाज अदा की जाएगी, सोचे कि आपका अंजाम क्या होगा। नमाज जनाजा की फजीलत तो ये बताई जाती है कि अगर किसी इंसान की जनाजे में 100 लोग हाजिर हो जाते हैं और वो सभी लोग उनकी निजात की, उनकी बख्शिश की दुआ करते हैं तो उसकी बख्शिश हो जाती है। लेकिन अफसोस कि हजारों की तादाद में लोग रहते हैं लेकिन नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका मालूम नहीं होता है, तो वो कैसे पढ़ते होंगे, हमारी बख्शिश कैसे होगी। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि इन बातों पे हम संजीदगी से गौर फिक्र करें और इन जो हमने अब तक जो किया है उससे तौबा करें और आइंदा ये अहद करें कि हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। नमाज जनाजा जाने से पहले हम सीख लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जल्द ही आपके सामने नमाज जनाजा का मुकम्मल तरीका पेश करूं, ताकि आज इस लॉकडाउन में जो हम घरों पे वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जो दिन रात सोकर के गुजार रहे हैं, तो ऐसे मौके पे से हम नमाज जनाजा सीख लें कि कब हमें दुआ पढ़ी जाती है, कब दुरूद पाक पढ़ा जाता है, इसमें कितनी तकबीरें हैं, क्या फर्ज है, क्या शर्त है। तो अगर हम ये सीखेंगे तो आप देखेंगे कि आप चंद घंटे में इसे सीख सकते हैं। अभी आपके पास सुनहरा मौका है, आप हर लोग आप तन्हाई में बैठकर, रात की तन्हाई में हो चाहे दिन के सन्नाटे में हो, आप घरों में बैठकर इन्हें सीख सकते हैं और दुनिया और आखिरत को कामयाब कर सकते हैं और अपने माँ बाप का हक अदा कर सकते हैं, अपने खुशहाली का हक अदा कर सकते हैं। बस अल्लाह रब्बुल से दुआ है कि हमें हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।